वीर संदीप सिंह दीप सिद्धू के बेवक्त विछोड़े उत्ते सिख नौजवानों ने बहुत हंझू बहाए हैं। ये जज्बात उस नौजवान को सच्ची श्रद्धांजलि हैं, पर हुण इन्हां हंझुआं नूं संघर्ष का सैलाब बनाउण दी लोड़ है। इथों ये प्रण करके जाओ कि असीं हमेशा धर्म नूं मुख रखांगे, धड़े नूं नहीं। जिस दिन ये जज्बा संदीप सिंह नूं दीप सिद्धू नूं प्यार करन वाले बच्चे बच्चे विच पैदा हो गया, वेख लिओ साडी सिख कौम विचों कई दीप पैदा हो जाणगे। सारे अपने आप तो ये सवाल जरूर पुछिओ कि सिखां दी कौमी होंद लई, सिख कौम दी आज़ादी लई हुण तक असीं की कीता है ते भविख विच असीं की कर सकदे हां। दूजियां वल वेखण दी बजाए हर कोई अपनी जिम्मेवारी तय करे कि मैं इस कौमी लड़ाई विच की हिस्सा पा सकदा हां। असीं दिल्ली दी हुकूमत वल्लों दबे होए सिखां दे हक मंग के नहीं, खो के हासिल करांगे। सत्कारयोग गुरु रूप खालसा जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। उस समय जिहड़ा कि अपनी सुती हुई कौम नूं जगाउंदा जगाउंदा सदा दी नींद सौ जावे, वो वैसे ही शहीदां दी श्रेणी दे विच आउंदा है। ते साडा नौजवान आगू संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू, जिहदे बारे कोई शक नहीं कि इसनूं इंडियन स्टेट ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੋ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਜੀ। एक ओंकार श्री अकाल सहाय। सिख संघर्ष में समर्पित नौजवान आगू संदीप सिंह दीप सिद्धू की अंतिम अरदास च शामिल गुरु रूप खालसा जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैनू अल्फाज नहीं मिल रहे कि किन्ना लफ्जां विच मैं वीर संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू के विछोड़े नाल साडी कौम नूं पए घाटे का जिक्र करा। खालसा जी, जदों तो गुरु पंथ ने सरबत खालसा राही श्री अकाल तख्त साहिब की सेवा लई दास नूं चुनिया, उदों तो ही मैं इस लई यतनशील हाँ कि सिखां दे कौमी हितां अते आजादी लई संघर्ष करदे खिंडे खुंडे सिखां नूं इकट्ठे करन दी लोड़ है। ते खुद जेल विच होण दे कारण एक मजबूत जथेबंदक लहर खड़ी करने लई मैं अजिहे नौजवान लीडर की लोड़ महसूस करता हाँ, जो पढ़िया लिखा भी होवे, समर्पित भी होवे, बिना अक्कियां ते बिना थकियां दिन रात काम करने वाला भी होवे, वधिया बुलारा होवे, अते सब तो वड्डी गल मित्र नूं अपनी गल समझाउण अते दुश्मन तो अपनी गल मनवाउण की योग्यता भी उहदे विच होवे। इस मकसद लई मैं कई साल पंथक सभा विचों अजिहे नौजवान लीडर की तलाश कर रहा सी। मैनूं पता है कि गुरु साहिबान की इस धरती ते विचरदी सिख जवानी विच लोड़े की योग्यता है। लोड़ बस अजिहे नौजवानों की तलाश करन अते उन्हां नूं करन दी है। मेरी इस तलाश के दरमियान जदों सन 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ किसान अंदोलन आरंभ होया ਅਤੇ इस अंदोलन ਵਿੱਚ दीप सिद्धू नाम ਦਾ एक नौजवान आगू उभर के सामने आया, जिसने असल बीमारी असली समस्या की जड़ ਨੂੰ हथ पाया। सिखां ਦੀ कौमी होंद की लड़ाई की गल की, सिखां ਦੀ होई ਅਤੇ हो रही नस्ल कुशी की गल की, सिख कौम ਨੂੰ इतिहास ਦੀਆਂ किताबां ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ पई बादशाही ਦਾ चेता करवाना शुरू किया। तो मैनू जापिया कि मैं जिस नौजवान की उदीक कर रहा सी, वो नौजवान अकाल पुरख ने भेज दिता है।
ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਫਤਵੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਫਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਗਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲ ਆਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਹੋਰ ਚਮਕਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੇਵਕਤ ਵਿਛੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਇਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਧੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਲਿਓ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦੀਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਖੋ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ 5 ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।